اس کے توڑے کو کیا کرے گا؟ جب کسی کے پاس یسوسی نے جب کسی کو توڑے دیے، کسی کو 5 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 3 اور کسی کو 2 اور کسی کو 1، تے جنوں 5 دیتے انہیں کی کیتا؟ وہ تو کی کیتا نے انہیں کی کیتا 50 نو 10 کرتا، 10 والے نے کی کرتا 2 والوں نے کیا کر دیا، 3 والوں نے کیا کر دیا 6 اور 1 والے نے کیا کر دیا، انہیں کیا دبا لو انہوں خداوند آئے گا تو انہوں کہا کہ تو جڑا 1 بجے تک سے میں کی کیتا ہے سنبھال کے رکھیا تے اے یاد رکھیں جس کو جو کام ملا نا، میں آپ کو نصیحت دے رہا ہوں، یہ خدا کا کلام میرے آگے پڑھا، میں سچی گل دس رہا ہوں، تاکہ نہ کریا کرو، سب کے فارمیلٹی نہ کریا کرو، داؤد کی طرح کیا کرو، میں خوش ہویا جب میں تو آنکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے کوئی گانا آ گیا تیرنا گا تو کہ یہوہ نہیں گانا پہ ہے، ہاللیلویہ، صفائی کرنے والے دل سے کر کیونکہ خدا کے گھر کی کر رہا ہے، بجانے والے دل سے بجا خدا کے لیے بجا رہا ہے، یہاں پر کوئی ایسی ڈانس پارٹی، یہاں پر کوئی ایسے گانے پر یا ایسا کوئی کمپٹیشن نہیں کیا جا رہا کہ آپ کو ہائی لائٹ کیا جائے گا، بڑا کیا جائے گا، جی حضوری جب بجاؤ گے یاد رکھو کار جان تو پہلے تالے نال اونچا کر دے گا۔ اب یہ کب ہوگا جب ہم اپنے کام کو کیا کریں گے؟ رات کو میں نے کلام سنا تھا، میں 3 بجے تک ٹکرے مارتے رہے اپنے بستر میں، کدی اٹھ کے ادھر کدی 3:30 4 بج گئے، میں نے کلام سنا تھا، مجھے اندر لگی تھی لگن کہ یار کینے سناواں کی کراں کیڑا حوالہ لواں، جے میں اپنی مرضی نال لینا سا تو میرے خدا دیندا نہیں سی، رات 4 بجے خدا نے میرے سے بات کی اور 4 بجے خدا نے مجھے یہ میسیج دیا کہ میں خدا کے کلام کو کیا کر سکوں، بیان کر لگن تھی تو میں کہتا کیڑی گل ہے اینے حوالے نے اینے ایسی پاسٹر کوئی بھی چکا کے تے سنا دے گے نہیں یار تسی آئے ہو تے کلام نال بھر کے جانا چاہیے، جے چرچ آئے ہیں تے خالی آئے ہیں تے ایتھوں جس کا جو گفٹ ہے نا وہ اپنے گفٹ پہ غور کرے کہ آپ اپنے گفٹ کو استعمال کیسے کر رہے ہیں، کیا اپنے گفٹ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا کوائر روزہ رکھتی ہے، کیا کوائر دعا کرتی ہے، کیا بجانے والے روزہ رکھتے ہیں، کیا بجانے والے دعا کرتے ہیں کہ خداوند جدوں میں مائک پھڑ کے تیری مہمہ گاواں تے لوکاں نوں پتہ لگے خدا دی قسم بھائی آپ جتنی مرضی دیر کے گا رہے ہیں بغیر بلیسنگ کے آپ کچھ نہیں، بغیر برکت کے آپ کچھ نہیں، بے شک تہاڈے کو گاڈ گفٹ ہے لیکن گاڈ گفٹ دی حضوری تے نہیں چکنا تے پھر گاڈ گفٹ میں بدلنا بھی نہیں، یہ آپ کی نصیحت کی باتیں سیکھیں، میں کوائر بڑا اچھا کام کرتی ہے خدائی نے برکت دی، لیکن ایک گیت جب یہ گا رہے تھے اور ایک گیت میں سے ایک تار چڑھان کا اوپر نیچے ہو گیا تھا، وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ ہم ان چیزوں پر زور، ہم اور چیزوں پر زور، ہم اور باتوں پر زور، لیکن ان چیزوں پر کہ ہماری کمی کہاں ہے اس کمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ہاللیلویہ، زور نال بولیں گے ہاللیلویہ۔ آئیے زبور کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے زبور 3 اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 8ویں آیت تک 8 آیتیں ہیں، ہم اس پر غور کریں گے، خدا کے کلام کو پڑھیں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے مشکل کا وقت خدا پر اپنی نگاہیں لگانا، ہاللیلویہ، مشکل کے وقت خدا پر اپنی نگاہیں لگا لینا، جنہوں سے مشکل نہیں ہے تسی اکھاں کدھر لانیاں ہیں خدا دے وال نہ کہ لوکاں دے وال، ہاللیلویہ، نکالیے جی جن کے پاس خدا کا کلام ہے نکالیے گا اور مکمل طور پر ہم اس کو پڑھیں گے اور خدا کے نام کی عزت اور چلا دیں گے۔ جی ہم دیکھیں گے زبور کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر 8ویں آیت مبارکہ تک کلام اقدس میں کچھ یوں مرسوم ہے، داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابیسلوم کے سامنے سے بھاگا، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور میرا سرفراز کرنے والا، میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، وہ اپنے کوئی مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے، میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے، میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گرد میرے خلاف صف بستہ ہیں، اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا لے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے،
تو نے शरीरों के दान तोड़ डाले हैं, नजात खुदावन की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। खुदावन का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन के खासो खास बरकत हो। सबके खुदावन का अपनी बाइबल ऐसे ही खोल के रखिएगा, हो सकता है मजीद वन बाय वन आयत की तरफ भी जाएं। तो सारे बोलेंगे हालेलुया। मुश्किल के वक्त अपनी निगाहें किस पर लगानी है? किस पर लगानी है जी? इंसानों पर या खुदा पर? सो अब हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद, ये क्या है? खुदा का नबी, और खुदा ने इसको क्या मुकर्रर किया था? क्या मुकर्रर किया था खुदा? इसको क्या बनी इस्राएल का बादशाह क्या किया था? मुकर्रर। साउल के बाद इसको क्या किया गया? बादशाह क्या किया गया जी? मुकर्रर किया गया। अच्छी बादशाही कर रहा था, अच्छे तरीके से लेकर कर रहा था, जंगें जीत रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन इसके घर के अंदर से ही इसका बेटा इसके लिए क्या हो जाता है? हाँ जी, क्या हो जाता है? क्या उसके बेटे का नाम है? हाँ जी, अभी बात कर रहे हैं। वेरी गुड, उसी के ना मतलब सुनते। जब दाऊद बूढ़ा हो गया, दाऊद के अंदर वो कुव्वत ना रही, दाऊद के अंदर वो ताकत ना रही, दाऊद के अंदर वो हिकमत ना रही कि वो अच्छे तरीके से अपनी बादशाही को आगे या अपने फैसलों को कर सके, तो सबसे पहले इसी का बेटा जो कि इसी के बरखिलाफ खड़ा हो गया, और इसका बेटा इसी के घर के अंदर से इसका दुश्मन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और बाइबल में लिखा कि फिर ये अपने बेटे के आगे लगकर क्या हुआ? भाग पड़ा। ये अपने पुत्र से आगे लग गया, क्यों लग गया? भज गया, क्योंकि बेटा इसका इसको मारना, बेटा इसके बरखिलाफ खड़ा हो गया, और वो नहीं चाहता था कि मेरा बाप अब दोबारा से आगे क्या करे? बादशाही करे, और अपने ही घर के अंदर से उसी का बेटा उसके बरखिलाफ हो गया। आज क्या होता है? आज के दौर के अंदर भी यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं अपनों में आया और अपनों ने मुझे कबूल, अपनों में आया और अपनों ने मुझे, आदमी के दुश्मन उसके घर के ही लोग उसके लिए होते हैं। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि दाऊद का बेटा खुद से ही उस पर बिलीव करेंगे। आप किस पर इंटरेस्ट करेंगे? कभी कभार लोग अपने रवैये बदलने के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं लगाते, मिनट में अपना रवैया क्या कर लेते हैं, मिनट में अपना चेहरा क्या कर लेते हैं। सका बेटा हमेशा अपना चेहरा, अपना सिस्टम अपने बाप ने की हो गया। ये वो बाप है जिसने इसको बादशाही के अंदर रखा, ये वो बाप है जो खुद बादशाह है, ये वो बाप है जो इसके लिए बहुत कुछ करता था, लेकिन वक्त आने पर बाप के लिए बेटा क्या बन गया? दुश्मन। और दाऊद उसके आगे लगकर क्या हुआ? भाग पड़ा। दाऊद एक जगह पर जाकर छुप गया। दाऊद ने एक बादशाह से जाकर क्या ली? पनाह भी ली कि मुझे बचा ले, मुझे थोड़े दिन के लिए यहाँ पर पनाह लेने दे, क्योंकि मेरा बेटा मेरा क्या हो गया है? मेरा बेटा मेरा क्या हो गया है? तो कोई अगो की कहने लगा बादशाह, कहता क्या ये वही दाऊद नहीं जिसने हजारों जंगें लड़ी है? ये वही दाऊद है जो आज मेरे से आकर क्या मांग रहा है? पनाह मांग रहा है। इसने खुद हजारों जंगें लड़ी हैं। कभी कभार लोग आपको तंजिया बातें करना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पर इस बादशाह ने दाऊद को तंज मारा, तंज में बात की है, नीचा दिखाने के लिए बात किया। क्या ये वही नहीं जो 76 जंगें लड़ चुका है? क्या वही नहीं जिसने हजारों जंगें लड़ी? आज ये मेरे दर पर, मेरे एरिया पर आकर मेरी क्या मांग रहा है? मदद मांग रहा है। तंज किया बादशाह ने। बड़ी बदार कभी कभार हम खिदमत के अंदर होते हैं, हम घर के अंदर होते हैं, हम मार्केट के अंदर होते हैं, हम घर के सरबराह होते हैं, हम किसी बात पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने ही उठकर तंज मारना शुरू करना कर देते हैं। बड़े लोग जो आपको भी तंज करते हो, तंजिया बातें मुंह तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछों ताले वास्ते की करेंगे? तंजिया प्लानिंग करेंगे आपको गिराने की, आपको तंजिया बातें करेंगे। इससे कहा ये वही दाऊद, ये वही खुदा का बंदा है जो बड़ियां गल्लां करदा ते आज की हो गया है? मेरे को की मंगन आ गया, पनाह मांगने आ गया है, क्योंकि उसका बेटा उसका क्या बन गया था? दुश्मन बन गया। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है, जिस बात पर हम जाने जा रहे हैं, आगे जाएंगे, लिखा है इस बात पर, क्या दाऊद ने आस छोड़ दी? क्या दाऊद ने उम्मीद छोड़ दी? बेटा क्या हो गया? दुश्मन। लेकिन दाऊद का तवक्कुल किस पर आई? बोलो, दाऊद का तवक्कुल किसने दिया? दाऊद का भरोसा किसने दिया? दुश्मन सर पर आ गया, बेटा कत्ल करने आ गया, बेटा मारने आ गया। जब
بادشاہ کے پاس بنا لینے گیا ہے, بادشاہ طنز کر رہا ہے, بادشاہ ڈیگریڈ کر رہا ہے, کہتا تو وہی داؤد نہیں جو ہزاروں جنگیں لڑ چکا ہے, لیکن پھر آج تو میرے پاس بنا میں آ گیا ہے. لیکن پھر بھی اس کا توکل نہیں ٹوٹا, اس کی امید نہیں ٹوٹی. یاد رکھیں, آپ کے لیے پورا ملک کیوں نہ دشمن بن جائے, آپ کے لیے آپ کا خاندان کیوں نہ دشمن بن جائے, آپ کے لیے آپ کا ایریا کیوں نہ دشمن بن جائے, آپ کے لیے آپ کا باپ کیوں نہ دشمن بن جائے, یا باپ کے لیے بیٹا کیوں نہ دشمن بن جائے, یا بہنوں کے لیے بہنیں کیوں نہ دشمن بن جائے, یہ سارے دشمن تو بن سکتے ہیں, لیکن دشمن مٹانے والا زیادہ دشمن نہیں بن سکتا. وہ ہمیں بچانے کے لیے ایٹ اے ٹائم کیا رہے گا, کھڑا. اور جیسے داؤد کے لیے خدا کیا رہا, کھڑا رہا, کیونکہ داؤد کی امید کس پر تھی, داؤد کا بھروسہ کس پر تھا. اس کا بیٹا اس کا دشمن بن گیا, لیکن اس نے خدا کو نہیں چھوڑا. پڑھیے گا دوسری آیت سے. بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں. ہاں جی, بہت سے میری جان کے بارے میں سن لیجئے گا. جنہوں نے تعلق بھروسہ ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ میں مثال دینے جا رہا ہوں. آج تھوڑا سا کلام ٹیچنگ کی بھی طرف بھی ہوگا, اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر خداوند کی پریزنس اور فیور بھی ہم یہاں پر دکھائیں گے. کیا لکھا ہے کہ بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں. پہلے سے پتر ہی سی تے پھر بہت سے کی ہو گئے پتر دے نال, وہی لوگ جڑے داؤد دے سپاہی فوجی نال سی, جڑے کہندے سی کہ داؤد تجھے نہ چھوڑیں گے, تو کچھ بھی ہو جائے میرے استاد, میرے آقا, ہم تیرے مثال کے طور پہ جی میں میرے ایلڈر ساجن صاحب نے, ایلڈر صاحب اپنا کی نے, یوسف صاحب نے, اپنے ڈیکن صاحب نے, ایک چرچ نے کی نے, خیرو کھا رہے نا, انہوں نے میری ہر گل کی ہوئے گی. تے مجھے ایک دن کہا کہ بھائی صاحب تینوں اسی بھروسہ چھاڑے تے, بھائی صاحب دنیا ادھر دی ادھر ہوئے تے تانوں, لیکن ہو سکتا ہے جے کتے ڈالر نظر آ گیا پادری چھاڑے دے, ہو سکتا ہے. یہ بھی داؤد کی طرح کہتے تھے کہ ہم تیرے ساتھ سپاہی ہیں, ہم تجھے کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑیں گے, لیکن بیٹا دشمن ہوا. اور بیٹے کے بعد داؤد کہتا بہت سے میری جان کے لیے میرے مخالف کھڑے ہو سکے, جڑے ان دے سپاہی سے پتر دے نال رہ گئے, جڑے ان دے سپاہی سے پتر دے داؤد کلا رہ گیا. داؤد کی رہ گیا, پتر بھی دشمن ہے, فوجاں بھی دشمن ہو گیا نے, سپاہی بھی دشمن ہو گئے نے. داؤد کی کرے, داؤد پریشان ہے. اسی لیے کہتا ہے کہ میری جان کے لیے بہت سے اٹھ کھڑے ہو گئے, مجھے مارنے کے لیے بہت سے کھڑے ہو گئے. اب داؤد کیا کرے, میں بھی جب کلا ہوں تو میں کی کران جا, یہ 4-5 رات کہ پادری انجن میں بھی کی کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا نا, لیکن سن لو میں کر سکتا ہے کیونکہ زندہ خدا میرے. داؤد کو پتا تھا بے شک بیٹا دشمن ہو گیا ہے, لیکن میرے ساتھ میرا خدا, میں نہیں کلا تے میرے نال, میں نہیں کلا تے میرے نال. اے خدا, ہاں جی تیسری آیت جلدی سے. لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے. ہاں جی, تو اے خداوند ہر پر میری کیا ہے, سپر ہے. وہ کہتا ہے کہ خداوند بہت سے لوگ میری جان کے کیا ہو گئے ہیں, دشمن ہو گئے ہیں, لیکن تو ہر طرف سے میری کیا ہے, بولو ہر طرف سے میری کیا ہے. ہاللیلویا, تو ہر طرف سے میری پناہ ہے, تو ہر طرف سے مجھے بچانے والا ہے, تو ہر طرف سے مجھے چھڑانے والا ہے. تیرے جیسا کوئی خدا نہیں ہے, چاہے بیٹا دشمن ہو گیا, بڑے فوجی دشمن ہو گئے ہیں, لیکن تو ہر طرف سے میری سپر ہے, تو ہر طرف سے میری کیا ہے, پناہ ہے. داؤد اپنی فریاد اور دعا کس کے آگے رکھ رہا ہے, مشکل کے اندر اس کی آنکھیں کس کی طرف لگی ہوئی ہے, تنگی کے اندر وہ کس کو بلا رہا ہے, اس دشمن غالب کے اندر وہ کس کو مبارک کہہ رہا ہے, اپنے زندہ خدا کو. آگے میرا فخر اور سرفراز. ہاں جی, میرا فخر اور, وہ کہتا میرا فخر کون ہے, میرا سرفراز کون کرنے والا ہے. ہاللیلویا, ساڈا فخر کون ہے, پکی گل ہے, پکی گل ہے. وہ کدھر تہاڈا فخر تہاڈی طاقت تے نہیں, کئیاں نوں اپنی رنگ تے بڑا مان ہوندا ہے, خوبصورتی بہت ڈگ ڈگ جاتی پئی. بائبل کہتی ہے نہ سدا جوانی رہنی تے نہ سدا خوبصورتی رہنی, یہ سب کچھ کھا کے لیکن حقیقی زندگی جڑی ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے. ہاللیلویا, بائبل کی کہتی ہے میرا فخر بھی تو ہے. ہاللیلویا, داؤد کہتا ہے میرا فخر کیا ہے, تو ہے. مجھے کوئی فخر نہیں کسی تے, بھاویں فوجاں چلیاں گئی نے, بھاویں پتر دشمن ہو گیا ہے, بھاویں کتنے لوگ کھڑے ہو گئے, لیکن میرے زندہ خدا میں تے فخر ہی آج تک تیرے تے کیتا ہے. میرے زندہ خدا میں تے آج تک مبارک ہی کی گیا ہے, تینوں کیا. اور بائبل مقدس میں کیا کہ اپنا فخر وہ کس کو رکھتا ہے, داؤد کو. دنیا کے اندر ہمیں اپنے پیسے پر فخر ہے, دنیا کے اندر ہمیں اپنے دولت پر فخر ہے, دنیا کے اندر ہمیں اپنے بزنس پر فخر ہے, دنیا کے اندر انسان کو اپنی قربانی
अंदर फकर है, दुनिया के अंदर मेरा फलाना बाल है, उन्होंने बड़ा फकर है, असि गवर्नमेंट नौकरी च लगे हैं, बड़ा फकर है, साडे को ए चीजें बड़ा फकर है। दाऊद कहता सारियां चीज़ां कूड़ा ने, लेकिन जेड़ा मेरे नाल है मैनू ओदे ते फकर है, क्योंकि ओ जिंदा खुदा कदूस। हालेलुया। कहता है मेरा फकर कौन है? आगे की कहता है मेरा सरफराज कौन करने वाला है? इज्जत कौन देने वाला है? इज्जत तेरी बनावेगा या बंदे धक्के नाल इज्जत नहीं मिलती। मैनू एल्डर कहो, धक्के नाल इज्जत नहीं मिलती। मैनू पास्टर की कहो, पास्टर मेरा अपना नाम है, तुम तो कोई भी पास्टर, मैनू धक्के नाल की कहो। अच्छा कईयां नूं ना शौक हुंदा है, वो बंदे नूं बच्चियां नूं 200-300 दे के कहणगे मैनू शाहरुख खान कह हैं, मैनू पैसे देवांगा मैं तेनू दंगा ते तू सिर्फ इको ही कहना मुंडा बड़ा सोहना है। कई बीबियां नूं अपनी तारीफ कराने दी की हुंदी है वो बाजी तुम बेहतर समझदे हो। एक दिन सानू भी एक बीबी मिली, वो भाई आई सानू मिली, मेरे मराल के चली गई, पता नहीं कित्थों दी सी आई, तो बाद साडी जद लाई नूं कहंदी मेरी किसी ने तारीफ नहीं की हैं। कईयां नूं धक्के नाल लैण दी की हुंदी है, इज्जत हुंदी ना धक्के नाल लेना, लेकिन नो सुन लीजिएगा, आप पैसे से इज्जत ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, आप पैसे से इज्जत ले लेंगे चंद घंटों के लिए। आप किसी को कह देंगे मेरी तारीफ कर, वो झूठी मूठी तेरी की कर देगा, तारीफ कर देगा, लेकिन खुदा का बंदा दाऊद कहता है मेरा फकर भी तू है, मुझे सरफराज करने वाला भी तू है। मैं बाहर भी जाऊंगा तो तेरे नाम से पहचाना जाऊंगा, मैं घर में भी आऊंगा तेरे नाम से पहचाना जाऊंगा, मैं अमेरिका लंदन यूरोप कहीं भी जाऊंगा तब भी लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे, क्योंकि जितनी इज्जत खुदा बनावे ओदी इज्जत उठे जाती, कभी ना बनावे ओदी कभी नहीं सरफराज होगी। हालेलुया। वो कहता है मेरा फकर तू है और मुझे सरफराज कौन करेगा? कितने लोग सरफराज होना चाहते हैं? क्या नाम से बरकत पा रहे, बोल तो नहीं हो रहे, नींद तो नहीं होती भाई? चलो कोई गल नहीं, इस तो बाद सामने आपको गा लेना, मेरा बाबा किसी का नहीं करता। हालेलुया। जोर में बोलेंगे हालेलुया। इधर बह जा, कलाम बड़ा तेज हो रही, बह जा इत्थे रह जा, बच्चे ना उठन कोई भी, सारे जोर में बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। कितने लोग सरफराज होना चाहते हैं? हालेलुया ना। हमें क्या चाहिए? सरफराजी। हमें क्या चाहिए? बरकत। लेकिन दाऊद कहता है कि कौन सरफराज करेगा? खुदा। और आपका तवक्कल मुश्किल के अंदर खुदा पर होना चाहिए। हालेलुया। जहां से वो बीचता भी नहीं है ना, की कर लेगा? वो जिथे अंज करके सुटता नहीं तो की कर लेगा? करता कि नहीं करता? करता कि नहीं करता? जब पतरस और यूहन्ना नदी के किनारे आए तो उसे कौन खलोता है? उसे कौन खलोता सी? यसु खलोता जी। यसु ने कहा कश्ती को कहां ले चलो? कहते साहब जी आका जी अखां दे बंद होंदियां पईयां ने, लक टुट गया जाल पा पा के, मछलियां नु पा पा के चारा लभया है, कोई नहीं आया। आप कहते हैं कि कश्ती को गहरे में ले चलो। उन्हें क्या तुसी क्या सी, हुन मैं तानू कहदा कि कश्ती गहरे चला गया। हालेलुया। क्यों तुसी कह रहे हो? हुन ताडी कश्ती खाली गई है, लेकिन आज दी कश्ती ते यसु ताडे नाल जाएगा। तो क्या हुआ? गहरे में गए कि नहीं गए? ते यसु मसीह ने की उत्थे जाके कोई हो पाइया, कोई मछलियां में चलिए, कोई चीज़ां पाउंदे ने, या जाल से रोटी लाई, वो कदी कदार कोई कड़िकी च चीज़ ला देना, कोई जानवर फड़ना है, वो घर च जेड़ा जानवर हुंदा तां आई गई समझ, अही रोटी लाने वो भी एडा हुशियार है, उन्हें पता लगता जाल है मैं इहदे च। अब मछलियों को पता था ये जाल क्यों आया। मछलियां जानती थी कि जब पतरस और यूहन्ना जाल डालते रहते तो ये अब तक इंसान थे, लेकिन अब कश्ती के अंदर वो आया है जिसने हमें खुद तख्लीक किया हुआ है। हालेलुया। ते यसु ने कहा चालू की करते हो? चालू की करते हो? सुट दियो। मैं तुहानू कह रहा कि जिथे हो सुटदा नहीं उथों इकट्ठा करन दी, तो जाल को कहां फेंक दिया गया? पानी के अंदर। यसु ने कहा, यसु ने जाल के आगे ते आप यसु बह गया ते पतरस ते यूहन्ना ना बड़ी बेदिली दे नाल राम राम ना की करन दे सी, क्योंकि पहले सारी रात सोते ही राम ना खेलते ते खाली जिरो उन्होंने सुटिया दोबारा जाल राम ना खिंचिया ते पतरस ने यूहन्ना ने कहा खाली है, खाली सुटिया हल्का ही है, फिर खिंचिया फिर लगा तो होए तो की है
2 से 3 दफा ऐसा किया, लेकिन 5वीं और चौथी दफा जब जाल भरा हुआ तो अंदर से खुशी उठी, और वो ऐसी खुशी थी क्योंकि ऐसी खुशी, ऐसी कुदरत, ऐसा जलाल उन्होंने कभी ना देखा था। वो मछेरे थे, मछलियां पकड़ते थे, अद्धा जाल हो जाता सी, पौना जाल हो जाता ही, 100 घट कभी जाल भरिया नहीं गया। लेकिन जो यसू जाल बांधा है तो याद रखो थोड़े जो वादा कर देता है तो जाल फट गया, रस्सियां भर गया, क्योंकि खुदा की कुदरत बेमिसाल है। हालेलुया। तो दाऊद कहता है मुझे सरफराज कौन करेगा, मेरी इज्जत कौन करेगा, मेरी इज्जत कौन बनाएगा? खुदा। आगे बढ़े जी। मैं बुलंद आवाज से खुदावन की हुजूर फरियाद करता हाँ जी, बुलंद आवाज में की करेगा खुदावंदी, हूं। उसी नहीं लगता कुछ लेके जाना। भाई सर्दी आ रही, मछलियां नहीं चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ हैं? चलो आजकल आटे का दौर है तो चीनी का दौर है, आटा कि नहीं चाहिए? जिन्होंने हाथ चुके लगता बाजरे खाने वो भाई मैं खाना मैंने चाहिए आटा, मैं घ्यो भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, मैंने पैसे भी चाहिए, मैंने गड्डी च पेट्रोल भी पवाना, वो मैंने पैलेस वास्ते भाई पैसे भी चाहिए, मैंने सारा कुछ चाहिए। तुहानू नहीं चाहिए? हाँ जी, पहले फिर से याद को। मैं बुलंद आवाज से खुदावन की हुजूर हाँ जी, मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर में क्या करूंगा? क्या चाहते, क्या करे खुदा पूरी करे? आप चाहते हैं, आप चाहते हैं? दाऊद कहता है मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर में क्या करूंगा? फरियाद, ओ मेरी फरियादों की करेगा? ओ मेरे घर से रोटी नहीं है तो की करेगा? अगर मेरे पास नौकरी नहीं तो मैनू की जाएगा? अगर मैं बीमारी के अंदर तो मेरी बीमारी को की करेगा? दूर करेगा। क्या चाहते हैं आज आप ऐसा हो? आप चाहते हैं कि आप फरियाद करें तो दोनों हाथ चुको, चुको, अखा बंद करो, अखा बंद कर लो, जल्दी ना फास्ट, लेट्स यू एंड प्रे। आइए फरियाद करना शुरू करेंगे 2 मिनट के लिए कलाम की कुदरत को लेते हुए। आपकी आवाज आनी चाहिए, दाऊद की तरफ फरियाद करें कि खुदा मैंने भी कलाम से पढ़ा है, मैंने भी कलाम से सुना है कि दाऊद तेरा बंदा कहता है कि मैं बुलंद आवाज के साथ, अभी भी आवाजें कम है। हाँ जी, इंद्री जी उन्हें क्या बुलंद आवाज, दाऊद ने क्या बुलंद आवाज, वो बुलंद आवाज कर दो। शाबाश, हालेलुया, 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 यस हालेलुया। आते कलीसिया, आते लोग बुलंद आवाज से खुदा तेरी हुजूरी में फरियाद कर रहे हैं, बुलंद आवाज से खुदा ये दुआ कर रहे हैं, बुलंद आवाज से खुदा आज दाऊद के तरह ये कह रहे हैं कि मैं तेरी हुजूरी के अंदर फरियाद करूंगा, इनकी फरियादें सुन, इनकी दुआएं सुन, और यस हालेलुया, यीशु के नाम से सारे बता के आपने मैं बुलंद आवाज से की करांगा कि कौन सुनेगा फरियाद? वो हाथ से बनाए हुए खुदा सुन रहे हैं। हाँ जी, सुनते हैं। कहने देखिए हाथ की खुदा महंगी भी मिलती है, सोने का भी मिल जाएगा आपको खुदा, चांदी का भी क्या मिलेगा? खुदा मिलेगा ना, बड़ा बड़ा महंगा। अच्छा व्हाइट गोल्ड भी मेरे ख्याल से दुनिया के अंदर है ना, वो सब तो ज्यादा किया गया महंगा, ते वो गोल्ड भी जेड़ा है उनका भी की बन सकता है खुदा, उसका भी लोग खुदा बनाकर ले आते हैं। क्या आपका खुदा पैसों से आता है? हाँ जी, केड़े कहते हैं साਡਾ खुदा पैसे में आता है? क्या आपका खुदा पैसों से आता है? क्या आपके खुदा को पैसे चाहिए? क्या आपका खुदा चाहता है कि उसको गोल्ड चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए? ताजे खुदा नु ये करना नहीं चाहिए। दाऊद की तरह तुसी जो फरियाद करोगे ताड़ी फरियाद ताड़ा खुदा सुनेगा, और बेलौस क्या करेगा? वो सुनेगा। दाऊद कहता है मैं बुलंद आवाज से तेरी क्या करूंगा? तो चर्च में जाके बाजी ना दुआ किसी बहन को कह लो बहन दुआ करोगे? नहीं 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 नहीं, एक बड़ी बुलंद आवाज। अच्छा हम ये कहें कि आओ हम वर्शिप करें, गीत गाएं, तो हम गीत भी, हम तालियां भी, जोर की बजाई तो नाल बीबी कहती कि तेरी तो ताली च भी सुर कोई नहीं, जे मैं दुआ कोई गलत कर दी तो भाई कहीं जान दो, नो प्रॉब्लम। आपके पास 2 अल्फाज हैं, आपके पास 3 अल्फाज हैं, आप थोड़ा बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आप अपने खुदा के लिए बोल रहे हैं, ना कि आदमियों के लिए। दाऊद कहता है मैं बुलंद आवाज से तेरी हुजूरी में क्या करूंगा? फरियाद करूंगा। आगे बढ़े जल्दी से। वो अपने कोई मकसद पर से मुझे जवाब देता है। आगे मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावन मुझे संभालता है। हाँ जी, मैं लेट के की हो गया, फिर मैं की हो गया, जाग उठा, क्योंकि खुदावन मुझे क्या करता है? खुदावन मुझे क्या करता है? नींद बड़ी बड़ी बरकत है जिन्होंने आती है। दाऊद की कहता है, कहता मैं लेट कर सो गया, फिर मैं जाग के उठिया ते मैनू किने संभालिया? मैनू किने संभालिया? रात को जेडे फोन वेखदे रहिंदे जे ना, चला टिकटॉक, चला फेसबुक, ते सुबह तुहाडा अद्धा सिर ते पूरा सिर दर्द ही हुंदा हुंदा है।
जिन बहनों को और जिन भाइयों को पूरी नींद आती है, पूरी ब्लेसिंग आती है, अच्छे तरीके से वो सोते हैं और सुबह अच्छे तरीके से उठकर कुव्वत पाते हैं, दाऊद की तरह वो बाथरूम से भरे हुए हैं। हालेलुया, क्योंकि ये नींद एक बहुत बड़ी बरकत है और ये बरकत ऐसे नहीं मिलती, ये बरकत तब मिलेगी जब दाऊद की तरह हम दुआ करेंगे, जब दाऊद की तरह मुश्किल के अंदर निगाहें अपनी किस पर लगाएंगे? खुदा पर, क्योंकि खुदा हमारा मौजूद है। और कहता मैं सो गया और फिर मैं क्या हुआ? उठा और तूने मुझे क्या किया? संभाला। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा उनके कलाम में कि मैं तेरी बाबत अपने फरिश्तों को क्या दे दूंगा? और जो तुसी सुते होंगे हो ना अब्बा पैरवाई करदा ना अम्मा पैरवाई करदी, इथों तक घर दे 10 मैंबर ते 10 दे 10 मैंबर सुते ते याद रखो खुदा दे फरिश्ते तारी रात दी निगहबानी करनगे। हालेलुया, इसलिए ते जाके कि सुबह की हो जाते थे ते जे फरिश्ते ना होंदे तां ले जावे अगला, अब्बा भी ला जावे, अम्मा भी ला जावे, लाओ फिर हम अब्बा को लेते फिरो कदी कदार भावे अम्मा बना दा ये जोड़ा सुता एक बंदा ही ला जाए, सुबह ला बता रहा है ये बीबी सुबह लाती है, लेकिन ये निगहबानी कौन करता है? हिफाजत कौन करता है? तो कहता मैं जाग के फिर उठ के सो के फिर उठ गया, तूने मुझे क्या किया? संभाला है। माँ की तरह खुदा संभालता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा तेरी माँ जिसने तुझे दूध पिलाया है, जिसने तुझे जन्म दिया है, 70 माओं से भी ज्यादा खुदा क्या करता है? प्यार करता है। और बाइबल कहती है एक वक्त आने पर तेरी माँ बदल सकती है, तेरा बाप बदल सकता है, तेरा भाई बदल सकता है, तेरा जीवन साथी बदल सकता है, तेरा पार्टनर बदल सकता है, लेकिन मैं नहीं बदलूंगा। मैं अब और अब तक हमेशा तेरे साथ कायम और कायम रहूंगा। हालेलुया, जो वादे मैंने तेरे साथ किए उनको क्या करूंगा? मैं क्या मैं रात को तेरी की करूंगा? हिफाजत। दाऊद जानता था कि मेरे सोने के बाद जो मेरी अगर हिफाजत कर सकता है तो मेरा खुदा है। इसलिए कहता मैं सो गया फिर मैं उठा और खुदा ने मुझे क्या किया? खुदा आपको संभालना चाहता है, आप खुदा के पास है। अगर आप यहाँ पे दाएं बाएं घूम रहे हैं, गुनाह के अंदर हैं, नशे के अंदर हैं, चर्च नहीं आते, दुआ नहीं करते, रोजा नहीं रखते, तौबा नहीं की, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, तो आज खुदा आपको बुलाता है, वो आपको संभालना चाहता है। हालेलुया, आगे बढ़े जी। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने। हाँ जी, कितने आदमी? 10,000 आदमियों से। मैं थोड़ा डराएगा, एक दुआ करेगी, मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरूंगा। ऐसे आके ट्रेन हो गया, ऐसे आके कुवत मिल गई। उन्हें कहा बेटा भावे मेरे बरखलाफ हो गया, मेरी फौजा भावे मेरे की हो गया ने, लेकिन मैं 10,000 आदमियों से भी। जब खुदा के हुजूरी में दाऊद ने ये फरियाद की ना, उसने फरियाद की, रोया उसके आगे, तवक्कल रखा, तो बाइबल फिर बताती है खुदावंद यीशु ने और यहोवा यरी ने दाऊद को 600 सिपाही और नए दे दिए थे। जो कला सी ना तो लिखा ना फल 600 सिपाही तेरे साथ मैंने और जोड़ दिए हैं। जब आप अकेले हो, टेंशन के अंदर हो, परेशानी के अंदर हो, तो घबराया मत करें, टेंशन मत लिया करें। तो पैसा कहाँ से आएगा? बच्चे कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तरक्की कहाँ से आएगी? शिफा कैसे मिलेगी? पैसा कहाँ से आएगा? याद रखे सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुदा का दरवाजा कभी बंद नहीं होया। दाऊद के लिए उसके बेटे ने, उसकी फौजों ने उसके बरखलाफ होंगे, सारे दुश्मन होंगे, लेकिन खुदा उसके साथ खड़ा रहा और खुदा ने 600 सिपाही दाऊद को दे दिए। आज कोई डरे ना है। हालेलुया। तो हमारे साथ खुदा करना चाहता है कि नहीं? हमारे साथ भी खुदा क्या देना चाहता है? मदद। और वो मदद किसकी तरफ से होती है? हाँ जी, मदद किसकी तरफ होती है कि नहीं होती? हालेलुया। कहता मैं 10,000 आदमियों से नहीं डरूंगा। एक जगह पर मुझे नजर आ रही है एक स्टोरी, जब हम अलीशा की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो अलीशा जब एक जगह पर मौजूद होता है तो दूसरी फौजें जो वो चढ़ाई कर देती है, तो कितनी फौजा ते सिपाही सज्जे ते खब्बे आ जाते थे। कोई 10,000 तो भी ज्यादा लोग होंगे, तो मतलब 50,000 तुसी लगा दो। इंडिया के फौजी कितने आ गए ने? चढ़ाई करना आ गए ने अलीशा और उसके शहर पर, अलीशा पर और उसकी कौम पर। तो अलीशा से खुदा ने क्या किया? कलाम किया। खुदा ने अलीशा को दिखाया कि तेरे दाएं और बाएं बहुत ज्यादा आरशी क्या है? आरशी क्या है? रथ है, आरशी फरिश्ते हैं, रथों के रथ पहाड़ों के कोनों पर क्या हुए हैं? बैठे हुए हैं। तो ये बात किसने देखी थी? अलीशा ने। लेकिन उसका शागिर्द भी था। कौन था वो? जहाजी। अलीशा अंदर बैठा तो जहाजी को क्या कहता है? कहता जा बाहर देखिए आप कितने को फौजी हैं। वो जो बाहर गया तो डर गया, उन्होंने कहा उस्ताद 10,000 20,000 से भी क्या है? ज्यादा है। लेकिन अलीशा ने कहा कि तुझे डरने की जरूरत नहीं,
مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، چاہے 10,000 ہے 20,000 کیوں نہیں ہے. خدا کے عرشی رات ہمارے وہ باہر گیا، میں ادھر ویکھیا، انہیں ادھر ویکھیا، انہیں کیا استاد لگتا ہے پتہ نہیں کیڑی گل کردا پیا. ڈائریکٹ نہیں انہیں گئی، جا کے اندر جا کے استاد جی بات دے، انہیں کہا جا پھر آئی دے جا کے او بابا جی، وہ پھر بجا گیا. وہ میرے ورگا تو شگرد سی چکی جیا، وہ باہر گیا، انہیں پھر ادھر ویکھیا پیچھے ویکھیا، منہ لٹکا کے آ گیا. انہیں کہا استاد مذاق نہ کر، سچی گل دس بار ہے بھی کچھ کہ نہیں. تے اس کی آنکھیں کیا تھی؟ بند تھی. تیسری دفعہ خدا کے بندے اسے پتہ تھا یہ بے شک 10,000 ہیں لیکن اب ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں. ہاللیلویہ. تیسری دفعہ اس کے اوپر کیا کی گئی؟ دعا کی گئی، اور خدا کے بندے نے دعا کی. خدا کے بندے نے کہا کہ اے خداوند اس نوجوان کی آنکھوں کو کیا کر دے، اس نوجوان کی آنکھوں کو کیا کر دے. جو ابلیس نے آپ کی آنکھیں ٹینشنوں نے پریشانیوں نے شیطان نے آپ کی آنکھوں کے اوپر اندھیرا لگایا ہے، وہ تانوں کوئی گل کہندا ہے مر جائے گی، پہلی چڑھ گئی تیرا بیڑا کر کو ہونا نہیں، تیرے پیر کوئی نہیں ہونے. یہی کہنا نا شیطان یہی میرا پسی گڈو لائی جاتے ہیں تیری وجہ تو ہوا، وہ کہتے تیری وجہ تو ہوا، وہ تیرے بچیاں دی وجہ تو ہوا، وہ تیرے ابی دی وجہ تو ہوا. کہ ابلیس نے آنکھوں کو کیا کر دیا ہوا، دماغ نو کی کر دیتا ہے. اب بولو تاڈا نہیں مار دیتا اللہ کسی کا نہیں مار دیتا دماغ. اسی آپس کی کر لیتے ہیں. جہازی جب گیا وہ کہتا استاد نو 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 مجھے فرشتے نہیں نظر آ رہے، مجھے برکت باہر نہیں نظر آ رہی. لیکن خدا کے بندہ نے دعا کی، اس نے کہا جا اب جب تو دیکھے گا تو تجھے نظر آئیں گے کہ ہماری مدد کے لیے زیادہ ہیں، مارنے والے بھاوے آ جائیں بچان والے ساڈے نال کھلوتے ہوئے. ہاللیلویہ. کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ جہازی نے دعا کی تھی، جہازی بچ کے باہر گیا. جدوں انہیں کیا نا باہر انہیں دیکھیا، اوئے انہیں سچے دیکھیا تے ایک فرشتہ نہیں سی، دو فرشتے ہیں. بولتے کیوں؟ ایک فرشتہ سی، دو فرشتے سی، تین فرشتے تھے، 4 5 10 20 100 1000 لاکھ 9 ملین کروڑوں اربوں فرشتے انہیں سچے دیکھیا تے گھوڑیاں تے فرشتے بیٹھے نے تے تلواریں پھڑیاں. انہیں کھمبے دیکھیا تے گھوڑیاں تے فرشتے بیٹھے تے تلواریں پھڑیاں تے جنہوں نے سامنے دیکھیا تے بچ گیا کہ ساتھ تو صحیح کہنا ساڈے نال اسی رات نے ساڈا کوئی حال نہیں کر سکتا. آمین. میں 10,000 آدمیوں سے نہ ڈروں گا. داؤد کہتا میں بھی نہیں ڈراں گا، علیشا کہتا میں بھی نہیں ڈراں گا، کیونکہ زندہ خدا ہمارے. کہ پھر ڈرن کی ضرورت ہے، گھبراہٹ کی ضرورت ہے. بل بھاویں بہت آ جائے گا کون تارے گا، کرایہ بھاویں ڈبل ٹرپل ہو جائے گا کون تارے گا، گھر سے تھوڑا جو بہتا کون کرے گا، وہ سیلری 50,000 لاکھ کون کرے گا، وہ لاکھ تو 2 کون کرے گا، وہ 2 نو 4 کون کرے گا. کہ پھر ایسا خدا کے واسطے زوردار ڈالیا اپنے زندہ خدا واسطے. ہاللیلویہ. جب کہتے ہیں 10,000 آدمیوں سے نہ ڈروں گا. جلدی سے طرح بیٹا کہ تو ٹائم کم ہے ہمارے پاس. ہاں جی. کیوں کہتا ہے خداوند اٹھ مجھے کیا کر، کیونکہ تو نے میرے سب دشمن کو کہاں پر مارا ہے، کہاں پر مارا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. خدا جدو اٹھدا تے نا تے زمین بھی تھر تھر آندی ہے. خدا جدو بولدا تے نا تے فرعون ورگے بھی سر جھکا لیندے نے. خدا جدو بولدا نا تے صدرک مسک عبدنغو نو بچاؤن دی قدرت رکھدا ہے تے انہاں بادشاہ دے بھی سر جھک جاندے نے. کیونکہ جب خدا اٹھتا ہے خدا کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، کوئی قدرت نہیں ٹھہر سکتی، کوئی پاور نہیں ٹھہر سکتی، کوئی حکومت نہیں ٹھہر سکتی، کوئی جادوگر بڑے سے بڑا خدا کے آگے نہیں ٹھہر سکتا، کوئی شریف خدا کے آگے نہیں ٹھہر سکتا. خدا کی قدرت ایسی ہے وہ طویل دھاگوں کو بھی جلانے کی قدرت رکھتا ہے، اور غیر معبودوں کے سارے بتوں کو بھی جلانے کی کیا رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ خدا دی آگ کی ہے قدرت والی. اس نے کہا اٹھ اے میرے خداوند، تو نے میرے سب دشمن کو جھبڑے کے اوپر کیا کر دیا ہے، مار دیا ہے. یہ یاد رکھو شیطان نہیں تانوں مار سکتا، خدا تانوں بچا سکتا. ہاں شیطان کو خدا ہمارا مار سکتا ہے. ہاللیلویہ. اور وہ بڑے بڑے کام کرنے کی کیا رکھتا ہے. تو اسی لیے جب بھی آپ مشکل کے اندر ہوں آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، مشکل کے اندر اپنی آنکھیں کس کی طرف لگانی ہے، کس کی طرف لگانی ہے. تو پھر سرفرازی کون دے گا، عزت کون دے گا،
क्या खुदा आपका है? क्या खुदा आपका है? किने कहते ने खुदा साडा? आखिरी गल करके मैं इस बाद गीत गान लगा वा ते ये गीत मैं नहीं गाऊंगा, कोयल ने अपने साथ हाथ कर दिया। अब चले आएगा, हालेलुया। हमारा खुदा है या नहीं? कितने लोग समझते हैं कि खुदा उनका है? आमीन। चलिए, अभी पता लग जाता, आपका जज्बा बताएगा, आपका कॉन्फिडेंस बताएगा, आपकी एनर्जी बताएगी कि खुदा आपका है कि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप रेडी हैं? यस। सारे रेडी हैं? यस। पक्की बात है? यस। आप आउट लगे हैं? नहीं पूछिए कि रेडी आप आउट लगे हैं? उठाइए, आवाज उठे, ये सीधे जादो। हालेलुया, जोर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आसमान किसका है? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਉੱਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, आसमान किसका है? हमारा। और चल अपना भाव, तेरी आवाज नहीं होती है, तेरा अपना आवाज से ना पता लगे। हालेलुया। चले 1 2 3। आसमान किसका है? हमारा। चांद किसका है? हमारा। सूरज किसका है? हमारा। मैदान किसके है? समंदर किसके है? चांद सितारे किसके है? जमीन के दहाई किसके है? जंगल किसके है? जंगल के अंदर जितने जानवर वो किसके है? और खुदा किसका है? खुदा के लिए जारी है, बताएंगे हालेलुया। ये सारी चीजें कितनी ने ये खुदा साडा जे, क्योंकि उसने कहा मैंने अपनी शक्ल छवि पर तुम्हें बनाया है, अपने नटों का दम मैंने तुम्हारे अंदर इसलिए सी कहने खुदा साडा ही। ते याद रखो, जिन्हों अपना कह दियो ना ते याद रखो अपने हुंदा है तो फिर खुदा है। जिन्हों तुसी खुदा नु अपना कहते हो ने तानू नहीं छड़ना। आए ईमान के साथ अपनी आंखों को बंद कर सर को झुकाएंगे और आज मुकम्मल तौर पर खुदा की हुजूरी में झुकेंगे। आज आपने बड़ा कलाम सुना है कि मुश्किल के वक्त हमें खुदा पर तवक्कल रखना है, तंगी के ऊपर हमें खुदा पर तवक्कल रखना है। दाऊद के दुश्मन उसका बेटा हो गया, उसके फौजी उसके बरखलाफ हो गए, लेकिन उसने अपना तवक्कल नहीं छोड़ा, वो भाग गया, लेकिन खुदा उसके साथ साथ रहा। याद रखें, हमारा खुदा हमारे साथ है। ऐ खुदा तेरी बरकत, तेरा फजल और तेरा जलाल चाहता हूँ। अपना आसमान खोलना और हमें बरकत देना और मुकम्मल तौर पर खुदा हम तेरी हजूरी और मामूरी को मांगते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल पर जला देते हैं मसीह के नाम से, आमीन। क्या कलाम को सीधा से बरकत पाई है?